ओम क्लीं गुरुदेवाय विद्महे प्रेमदाते धीमहि तन्नो गुरु प्रचोदयात्। ओम क्लीं गुरुदेवाय प्रेमदाते नमः। जगत गुरु ठाकुर श्री श्री अभिन्न सुंदरंकर श्रीचरण तले अनंत कोटिवार साष्टांग दंड प्रणाम। श्री शांति धाम अधिष्ठात्री माता पूर्णमासी राधाराणी बांक बिहारी समेत समस्त श्रेष्ठ विग्रह पद चरण तले अनंत कोटिवार साष्टांग दंड प्रणाम। श्री गणेशाय नमः। वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जगतगुरु ठाकुर श्री श्री अभिराम परमहंस देव महाप्रभुंकर लीला अवतार सही परम ब्रह्मकर जो अलौकिक लीला रही से लीलारू चुना चुना करी तोली फूल सदृश परम पूज्य रविनारायण बाबांकर लेखा श्री लीलाचरित ठाकुरंकर आज शुणिबा शारीर आत्मकथा। चांगुड़ी रे मोर केतोटी चुना फूल मात्र विभिन्न जातिर विभिन्न वर्णर विभिन्न गंधर गोटे दिगरु देखिले सबुटी सबुटा काहार नाही। काहार हुए तो सौंदर्य अच्छी सौरभ नाही, काहार सौरभ अच्छी माधुर्य नाही, काहार माधुर्य अच्छी वर्ण वैभव नाही, काहार सबु थाई भी कंटक गात्र। तेबे जहार जेउंटी अच्छी स्रष्टार आस्वादन भंगी धरी माधुकरी पात्र रे सेठी ग्रहण करिनेले हेला। चुना फूल भक्ति सूत्र रे ग्रथित वनमाल रे सुसज्जित स्थान पाइबार आस्वादन नहीं, गलारे लंबिबार उच्चास नहीं। यह केवल पदकंजरे निवेदन पाई पुष्पांजलि मात्र। ओम नमो नारायण 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 स्वामींकर जय। कि सुंदर कि स्पष्ट कंठरे ए उच्चारण अजणा भक्त मानकु अनेक समय चकित कर दिए। कहार ई स्वर बोली चौदिग को चाहिबारे लागंती। क्यों सन्यासीर, क्यों भक्तर, ना क्यों आगंतुकर, ना पंजुरी भितरे थाई सारी संदेह निराकरण पाई पुनर्बार उच्चारण करे। कुह ना कुह सत्यनारायण स्वामींकर जय। सत्यनारायण स्वामींकर जय। सत्यनारायण स्वामींकर जय। निकट को आसी भक्त कही लागंती सही कथा सारी जहा कहे पाली धरती। सत्यनारायण स्वामींकर जय। एक दिगरु बहु कालर बंदिनी से बोधहुए जावज्जीवन कारादंडरे दंडिता। अपर दिगरु से एक सौभाग्यवान आत्मा ठाकुरंकर एक अंतरंग भक्तर पक्षी शरीर रे प्रभुंकर सेवा वा प्रभु को आनंद दान। अपूर्व महिमारी महिमानित्य भारत भूमिर तीर्थस्थली और लीलाधाम सकल। तेणु तेणु तो धाम को प्रवेश संगे संगे से रज को प्रथमे प्रणाम करने शास्त्र विधान। एठारे वृक्षलता कथा कहती, पशुपक्षी माने मानव परि व्यवहार करती। नरनारी गण तांकर तपस्या फल लाभ करती सत्य। शिव सुंदर उपासनार परम सौभाग्य। श्रील अद्वैत गोस्वामी तपस्या स्थान बाबला शांतिपुर ठारू अल्प दूर अवस्थित।
ଜଟିଆ ବାବା ଭକ୍ତଗଣ ସମଭି ବିହାରରେ କୀର୍ତ୍ତନ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି ମନ୍ଦିର ଆଡ଼କୁ। ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗ ଦେଇଛି ସେଦିନ ଗୃହପାଳିତ କୁକୁର କେଲେ। ବଡ଼ ଅଦ୍ଭୁତ ଆଚରଣ ଶ୍ୱାନର। ମାଂସ ଖାଏନା। ପ୍ରତ୍ୟହ ଶ୍ରୀ ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦରଙ୍କ ମନ୍ଦିର ପରିକ୍ରମା କରେ ଓ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଶବ୍ଦ ଶୁଣିଲେ ନିବିଷ୍ଟ ହୋଇ ନାମ ଶ୍ରବଣ କରି ଅଶ୍ରୁ ବିସର୍ଜନ କରେ। ଜଟିଆ ବାବା ତାର ନାମ ରଖିଛନ୍ତି ଭକ୍ତରାଜ। ସେ ପରା ଜଣେ ସନ୍ଥ। ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ ପାଇଁ ଏ ଦେହ ଧାରଣ କରି ଆସିଛନ୍ତି। ଜନଗହଳ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ପଟୁଆରର ଅନୁଧାବନ କରୁଥିବା କେଲେକୁ ଫେରାଇ ଦେବାକୁ ଭକ୍ତମାନେ ବାରମ୍ବାର ଚେଷ୍ଟା କଲେ, କିନ୍ତୁ କେଲେ ଆସି ପ୍ରତିଥର ବାବାଙ୍କ ଚରଣ ତଳେ ଲୋଟି ଆପତ୍ତି କରେ। ସେ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ସହିତ ଯିବ। ବାବାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ତାହା ହିଁ ହେଲା। ସେଦିନ ମନ୍ଦିରରେ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କଲାବେଳେ ସମସ୍ତେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲେ ଚତୁର୍ଦିଗରୁ ଭାସି ଆସୁଥିବା ଏକ ଅପ୍ରାକୃତ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଧ୍ୱନି। କିନ୍ତୁ ମନ୍ଦିରରୁ ବାହାରିବା ପରେ କ୍ରମଶଃ ସେ ଶବ୍ଦ ଯେପରି କ୍ଷୀଣ ହୋଇଯାଉଛି। ଦୂରରୁ ଯେଉଁଠାରୁ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଆସୁଛି ମନେକରି ଅନେକ ଦୌଡ଼ାଦୌଡ଼ି କରି ଦେଖିଲେ ଚୌଦିଗ ଶୂନ୍ୟ। ଏହି ସମୟରେ ଭକ୍ତରାଜ କେଲେ ପଞ୍ଚବଟୀର ଅଦୂରରେ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇ ଗୋଡ଼ରେ ମାଟି ଆମ୍ପୁଡ଼ିବାରେ ଲାଗିଲା ଓ ପରକ୍ଷଣରେ ଜଟିଆ ବାବାଙ୍କର ଲୁଗାକୁ କାମୁଡ଼ି ସେଠାକୁ ଭିଡ଼ିବାରେ ଲାଗିଲା। କେଲେର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବୁଝି ସ୍ଥାନଟି ଖୋଳାଯିବା ପରେ ସେଠାରୁ ବାହାରେ ଗୋଟିଏ ପିତ୍ତଳ ହାଣ୍ଡି, ଯାହା ମଧ୍ୟରେ ସଜ୍ଜିତ ହୋଇ ରହିଛି ଅଦ୍ୱୈତ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କ ନାମାଙ୍କିତ କାଷ୍ଠ ପାଦୁକା, ମାଟିର ଗୋଟିଏ କରୁଆ ଓ ତାଳପତ୍ରର ପୋଥି। ଜଟିଆ ବାବା ଏସବୁ ଦେଖି ଆନନ୍ଦରେ ନୃତ୍ୟ କରି ଅଚୈତନ୍ୟ ହୋଇପଡ଼ିଲେ। ସଂଜ୍ଞା ଲାଭ ପରେ ଦେଖିଲେ ଭକ୍ତରାଜ ମଧ୍ୟ ସମଦଶା ପ୍ରାପ୍ତ। କୋଳରେ ଧରି କେଲେକୁ କହିଲେ, କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଆସିଥିଲ ତାହା ଶେଷ। ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଆସିଥିଲ ତାହା ଏବେ ଶେଷ। ଏବେ ଗଙ୍ଗା ପ୍ରାପ୍ତି ହୁଅ। ବିଳମ୍ବରେ ସେଦିନ ରାତ୍ରିରେ ସମସ୍ତେ ଫେରିଲେ। ପରଦିନ ଗଙ୍ଗା ସ୍ନାନ ବେଳେ ଦେଖିଲେ ଆଣ୍ଠୁଏ ଜଳରେ ଭାସୁଛି ଭକ୍ତରାଜର ମୃତଦେହ। ଜଟିଆ ବାବା ନିଜ ହସ୍ତରେ ତାକୁ ଗଙ୍ଗା ତୀରରେ ସମାଧି କରନ୍ତି। ମନ ସୂକ୍ଷ୍ମ ନହେଲେ କ'ଣ ଏ ରାଜ୍ୟର କଥା ଧରି ହୁଏ, କହିଲେ ଠାକୁର। ସରଳ ବିଶ୍ୱାସ ହେଲେ ଯାଇ ତାଙ୍କୁ ଜାଣି ହୁଏ। ସବୁ କଥାରେ ସନ୍ଦେହ କରିବା କୁଟିଳ ମନର ସ୍ୱଭାବ। ସେ ମନ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ଠାକୁରଙ୍କୁ ତିଳେ ବି ଜାଣିପାରିବ? ବାବା ପ୍ରଥମରେ ଗୁରୁ ବାକ୍ୟରେ ବିଶ୍ୱାସ, ତାଙ୍କ କଥାକୁ ଅଭ୍ରାନ୍ତ ସତ୍ୟ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରିନେବା ହିଁ ତ ଧର୍ମଲାଭର ପ୍ରଥମ ସୋପାନ। ବିଶ୍ୱାସ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଥରେ ଏକ ପ୍ରଚଳିତ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ କହୁଥିଲେ, ଏଠାରୁ 3 ମାଇଲ ଦୂର କାଣ୍ଡଗଦାରେ ଥିଲେ ଜଣେ ତତ୍ତ୍ୱଦର୍ଶୀ ମହାତ୍ମା, ନାମ ମନେଇ ଦାସ। ଅତି ବଡ଼ି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ତାଙ୍କ ଭାଗବତ ରଚନା କରି ଦିନେ ଅତି ପ୍ରତ୍ୟୁଷରେ ଆସି ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ। ଭାଗବତ ପୋଥିଟି ଥୋଇ କହିଲେ, ଭାଗବତକୁ ମୁଁ ପ୍ରକୃତ ଭାଷାରେ ରଚନା କରିଛି, ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆଣିଛି, ଟିକେ ଆଖି ପକେଇ ଦେବେ। ମନେଇ ଦାସଙ୍କର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ପରିଚୟ ପ୍ରାୟ ଥିଲା। ସେ ପୋଥିଟି ରଖି କିଛି ଦିନ ଛାଡ଼ି ଆସିବାକୁ କହିଲେ। କିଛି ଦିନ ଅନ୍ତେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ, କ'ଣ ଦେଖିଲେ? ମନେଇ କହିଲେ, ଦେଖିଲି ସବୁ ଭଲ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ଲୁଣ ପଡ଼ିନାହିଁ। ଦାସେ କହିଲେ, ଆପଣ ପକେଇ ଦେଲେ ନାହିଁ, ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲି ନା। ହସି ହସି
ମନେଇ ଦାସ କହିଲେ, ଦେଇଛି ଦେଇଛି। ପୋଥି ଖୋଲି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଦେଖିଲେ ମନେଇଙ୍କ ସଂଯୋଗ ସଂଶୋଧନ ଲେଖିଛନ୍ତି। କହଇ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ମୂଳଟି ଅଟଇ ବିଶ୍ୱାସ, ବିଶ୍ୱାସ ବିନା କର୍ମ ଯେତେ ଫଳ ନ ଫଳେ କଦାଚିତେ। ଅର୍ଥାତ୍ ବିଶ୍ୱାସଟି ହିଁ ସବୁଠାରୁ ମୂଳ। ତେଣୁ ଧ୍ରୁବ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ପରି ସରଳ ଭାବେ ବିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଥମରୁ ଅର୍ଜନ କରିନପାରିଲେ ଧର୍ମ ଜୀବନ ଏକ ବାହ୍ୟ ଆଡ଼ମ୍ବରରେ ପର୍ଯ୍ୟବସିତ ହୁଏ ସିନା, ଖାଲି କଥାରେ ନୁହେଁ, କଥାର କଥା ନୁହେଁ, ଏକାଥରେ ଅଟଳ ବଜ୍ର ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ, ଯେଉଁ ପାଇଁ ସ୍ତମ୍ଭରୁ ବି ଭଗବାନଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ସମ୍ଭବ ହୁଏ। ଏହା ହିଁ ତ ଶାସ୍ତ୍ରର ଧର୍ମ ଶିକ୍ଷା, ଶାସ୍ତ୍ରର ମର୍ମ କଥା। ସୁନ୍ଦର ଉପାଖ୍ୟାନଟିଏ। ୟୁରୋପର ଏକ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ସେଦିନ ଉପାସନା ହେବ। ଗୋଟିଏ ବାଳକ ଛତାଟିଏ ଧରି ଆସିଛି। ବିଦ୍ରୂପ କରି ଅନ୍ୟମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ, ରାତିରେ ଛତା ଧରି କାହିଁକି ଆସିଛ? ବାଳକଟି ଉତ୍ତର ଦେଲା, ଆଜି ପରା ବର୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା ହେବ। ତାହେଲେ ବର୍ଷା ହେଲେ ଘରକୁ ଯିବି କିପରି? ହସି ଉଠିଲେ ସମସ୍ତେ। ବିଶ୍ୱାସରେ ନୁହେଁ, ବିଦ୍ରୂପ ପରିହାସରେ ହସିଲେ। କିନ୍ତୁ ସତକୁ ସତ ଉପାସନା ନ ସରୁଣୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା। ବାଳକର ବିଶ୍ୱାସ ପ୍ରତି ବିଦ୍ରୂପ କରୁଥିବା ସେହି ଭଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଚାହିଁ ବାଳକ କହିଲା, ତୁମେ ଥାଅ, ହେଇ ମୁଁ ଛତା ପିଟେଇ ଚାଲିଲି। ଗୁରୁ ବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ଆଗେ ବିଶ୍ୱାସ, ତାପରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ, ତାପରେ ପୁଣି ବିଶ୍ୱାସ। ଏଇଠି ବଡ଼ ଗହନ କଥା, ବୁଝିପାରିଲେ ହୁଏ। ବିଚାରର ଖଡ଼୍ଗରେ ସନ୍ଦେହର ଲଟାକଣ୍ଟା ସବୁ ପରିଷ୍କାର କରି ଆସିଛି ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱାସ। ସେହି ବିଶ୍ୱାସର ଗଦା ପ୍ରହାରରେ ସକଳ ଅହଙ୍କାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚୂର୍ଣ୍ଣୀଭୂତ କରି ସକଳ ଆଶା ତୃଷ୍ଣା ଆକର୍ଷଣକୁ ଧୂଳିସାତ୍ କରି ଆସିଛି ଆତ୍ମସମର୍ପଣ। ଏଥର ଆତ୍ମସମର୍ପଣର ଏଥର ଆତ୍ମସମର୍ପଣର ତେଜମୟ ଚକ୍ରରେ ସମସ୍ତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତାର ଶିରଚ୍ଛେଦନ କରି ଆସିଛି ପରମ ବିଶ୍ୱାସ। ଏ ବିଶ୍ୱାସ ସାଧାରଣ ବିଶ୍ୱାସ ନୁହେଁ। ଏଥର ପ୍ରତି କଥାରେ, ପ୍ରତି ଇଙ୍ଗିତରେ, ସବୁଥିରେ ବିଶ୍ୱାସ। ଏହା ବିଶ୍ୱାସର ଦ୍ୱିତୀୟ ସଂସ୍କରଣ। ଠାକୁରେ କହିଲେ, ଏଠାରେ ରହି ତୁମେମାନେ ଯଦି ଅକପଟ ଭାବରେ ନିଷ୍ଠା ସହକାରେ ସେବା ବୁଦ୍ଧିରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଯାଅ, ତେବେ ନିର୍ବିକଳ୍ପ ସମାଧିସ୍ଥ ଯୋଗୀ ଯେଉଁ ଭୂମି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ, ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେହି ସ୍ଥାନ ପାଇବ। କି ସେବା କରୁଛ ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ନାହିଁ, ନିଷ୍ଠାଟି ଥିଲେ ହେଲା। ମୋ କଥାରେ ଯଦି ତୁମର ବିଶ୍ୱାସ ଥାଏ, ତେବେ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ଜାଣିଥାଅ ତୁମର ନିମ୍ନ ଗତି ହେବ ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱାସର ଏହା ହିଁ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର। ଏଠାରେ ହିଁ ଉପଯୋଗ ତାର। କପିଳ ବାବାଜୀ ଦେହ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି ସକାଳେ। ସମାଧି ଦିଆହେଇଛି ପୂର୍ବତଟ ପ୍ରବେଶ ପଥର ଅଦୂରରେ। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସେବକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିବେଷ୍ଟିତ ହୋଇ ଠାକୁର ବସିଛନ୍ତି। ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଛି କପିଳ ବାବାଜୀଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ଗତି ସମ୍ପର୍କରେ। ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହିଲେ, ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଇନାହିଁ, ସେଇ ସମାଧି ନିକଟରେ ଅଛି। ତାର କର୍ମର ବିଚାର ଠାକୁର କରୁଛନ୍ତି। କେଉଁଠାକୁ ନେବେ, କି ଜନ୍ମ ଦେବେ, ଏପରି ନାନା କଥା ଅଛି। ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପଚାରିଲେ, ଯାଇସାରିବା ପରେ ବିଚାର ହୁଏ ପରା? ପ୍ରଭୁ, ଜୀବ ଯାଇସାରିବା ପରେ ବିଚାର ହୁଏ ପରା? ଠାକୁର କହିଲେ, ନା, ଏଠାରେ କର୍ମ ବିଚାର ଶେଷ କଲାକ୍ଷଣି ସେ ଚାଲିଯିବ। ଉତ୍ସୁକ ହୋଇ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ, ସେ କ'ଣ ସତରେ ଏଇଠି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀରରେ ଅଛନ୍ତି ନା ବୋଧ ହୁଏ? ହସି ଠାକୁର କହିଲେ,
କ'ଣ ତେବେ ପ୍ରମାଣ ଖୋଜୁଛ? ମୋ କଥାଟା ବିଶ୍ୱାସ ହେଲା ନାହିଁ ପରା। ଜଣେ ତେବେ ଯାଅ, ଯାଇ ସେଠାରେ ଠିଆ ହୋଇ ତା ନାଁ ଧରି ଡାକ। ପ୍ରଭାକର ବାବା ଉପର ମହଲାରୁ ତଳକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଯାଇ ଏକାକୀ ଫାଟକ ସେପଟେ ସମାଧି ନିକଟକୁ ଯାଇ ଡାକ ଦେଲେ, କପିଳ ବାବା, ଓ କପିଳ ବାବା। ଦ୍ୱିତୀୟ ଡାକଟି ଦେବା ପରେ ଉଚ୍ଚସ୍ୱରରେ ଜବାବ ମିଳିଲା, ହୁଁ। ସୂକ୍ଷ୍ମସ୍ୱର ଧାରୀର ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଏ ଉତ୍ତର ପାଇ ବାବାଜୀ ଛାନିଆରେ ଡିଆଁଟିଏ ମାରି ଉପରେ ଯାଇ ହାଜର। ଠାକୁର ପଚାରିଲେ, କ'ଣ ଜବାବ ଦେଲା? ପ୍ରଭାକର ବାବା କହିଲେ, ହଁ। ତେବେ କ'ଣ ବିଶ୍ୱାସ ହେଲା ନା ଆଉ ପ୍ରମାଣ ଚାହୁଁଛ? ଠାକୁର ହସି ହସି ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ। ପରୀକ୍ଷା କରି ପ୍ରମାଣ ଚାହେଁ, ସେଇ ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱାସ। ପରୀକ୍ଷା କରି ପ୍ରମାଣ ଯେ ଚାହେଁ ସିଏ ହେଲା ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱାସ। ପଛ ବିଶ୍ୱାସର ସେ କଥା ନୁହେଁ। ଯାହା କହିଲେ ଭଗବତ କଥା, ତତ୍ତ୍ୱମୀମାଂସା ସବୁ ଠିକ୍, ସବୁ ବେଦ, ସବୁ ଅଭ୍ରାନ୍ତ। ଠାକୁରେ କହିଲେ, ଏ ସାରିଟି ଜଣେ ପରମ ଭକ୍ତ ଏହିପରି ରହି ତାର ସେବା ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତି କରୁଛି। ସେଦିନ ବ୍ରହ୍ମଗିରି ଥାନା ଅଫିସର ଆସିଛନ୍ତି, ଠାକୁରଙ୍କ ନିକଟରେ କିଛି ସମୟ କଟାଇଛନ୍ତି। ସେ ଆସି ସାରିର ନାରାୟଣ ନାମ ଗାନ ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ପଞ୍ଜୁରୀ ନିକଟକୁ ଆସି ଠିଆ ହେବା ପରେ ସାରି କିନ୍ତୁ ନାରାୟଣ ନାମ ଶୁଣାଇବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ତାଙ୍କୁ କହିଲା, ଯା ଯା ଯା, ଚଞ୍ଚଳ ଯା। ଏ କି ଅଦ୍ଭୁତ କଥା ଏ ପକ୍ଷୀର। ଏପରି ଅନ୍ୟ କଥା କେବେ କହେ ନା ତ, କ'ଣ ଆଜି କହୁଛି? ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ଆସି ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ ଏ କଥାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ। ଶ୍ରୀ ଠାକୁରେ କହିଲେ, ସେ ତ ଏପରି କେବେ କହେ ନାହିଁ। ଯଦି ତୁମକୁ କହିଛି ତେବେ ତୁମେ ଶୀଘ୍ର ଥାନାକୁ ଚାଲିଯାଅ, ବୋଧହୁଏ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ଅଛି। ସେ ଜାଣିପାରୁଛି। ଅଫିସର ମହାଶୟ ଥାନାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରି ଦେଖନ୍ତି ତ ତାଙ୍କର ବହୁ ପ୍ରାର୍ଥିତ ବଦଳି ଆଦେଶ ଆସି ଅପେକ୍ଷା କରିଛି। ଆନନ୍ଦରେ ସେ ସାରି ପାଇଁ କିଛି ଭୋଗ ଆଶ୍ରମକୁ ପ୍ରେରଣ କରନ୍ତି। ଆଉ ଥରକର ଘଟଣା, ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଏକ ଦୂରବର୍ତ୍ତୀ ଗ୍ରାମର ଜଣେ ବୃଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସି ଗୁହାରି କରୁଛନ୍ତି କୌଣସି ଏକ ମକଦ୍ଦମା ବିଷୟ ନେଇ। ଠାକୁର ସେସବୁ ବିବରଣୀ ଶୁଣି ଅନ୍ୟମନସ୍କ ଭାବେ ଉଠି ଯାଉଁ ଯାଉଁ ଖିଆଲରେ କହିଦେଲେ, ଯା ସେଇଠି ସେ ସାରିକି କହ ଯା। ଲୋକଟି ଯୁବକ ନୁହେଁ, ବୃଦ୍ଧ, ସରଳ ବିଶ୍ୱାସୀ। ସେ ଯାଇ କରଯୋଡ଼ି ସାରି ପଞ୍ଜୁରୀ ନିକଟରେ ଠିଆ ହୋଇ ଠାକୁରଙ୍କ ଆଗରେ କହିଥିବା ସମସ୍ତ ଘଟଣା ପୁନର୍ବୟାନ କରି ଚାଲିଛି। ସେ ବାଟ ଦେଇ ସେବକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଯିଏ ଯାଉଛି ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ନ ହସି ରହିପାରୁନାହିଁ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଯାଇ କହୁଛି ବୁଢ଼ାର ସାରି ନିକଟରେ ଗୁହାରି ପ୍ରସଙ୍ଗ। ନାରାୟଣ ନାମ ବନ୍ଦ କରି ସାରି ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ସମସ୍ତ ଶୁଣି କହିଲା, ଯା ଯା ଯା। ବୁଢ଼ା ଠାକୁରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଫେରିଲା। ଠାକୁର ପଚାରିଲେ, କ'ଣ ସାରିକୁ ଜଣେଇଲୁ? ବୁଢ଼ା କହିଲା, ହଁ ଆଜ୍ଞା। ଠାକୁରେ କୌତୁକରେ ହସି ହସି ପଚାରିଲେ, ସାରି କ'ଣ କହିଲେ? ବୁଢ଼ା କହିଲେ ଯା ଯା। ଠାକୁର କହିଲେ, ଆଉ ତେବେ ମୋ ପାଖକୁ କାହିଁ ଆସିଲୁ? ଯା, ସେ ତ କହିଛି ହେବ ଆଉ। କିଛି ଦିନ ପରେ ଉକ୍ତ ମକଦ୍ଦମାରେ ବୁଢ଼ା ଜୟଲାଭ କରି ଭୋଗ ଧରି ଆସେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ନୁହେଁ, ସାରି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ। ସାରିକୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି ବୁଢ଼ା ଫେରିଯାଏ। ଶ୍ରାବଣ ମାସ ଏ ଥିଲା ସାରିର କଥା। ବାସ୍ତବରେ ସାରି କଥାକୁ ନେଇ ଠାକୁର ମୂଳ କଥାଟି କହିଲେ, ବିଶ୍ୱାସ, ଗୁରୁ ବାକ୍ୟରେ ବିଶ୍ୱାସ, ଗୁରୁଙ୍କ ଲୀଳା ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱାସ, ପରମ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ଅଂଶ, ସାକ୍ଷାତ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ଗୁରୁ ଅବତାରରେ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ଧରାବତରଣ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯିଏ ଅନୁଗାମୀ ସାଧୁସନ୍ଥ ମହାତ୍ମା ତଥା ପଶୁପକ୍ଷୀ କୀଟପତଙ୍ଗ ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କ ଚରଣରେ ରହନ୍ତି
ତାଙ୍କ ଆଦେଶ ମାତ୍ରରେ ଶାରୀର ମଧ୍ୟରେ ରହି ସେ ଅନେକ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଭ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ କି ଠାକୁରେ ନ କହିଲେ ମଧ୍ୟ ଶାରୀ ମାଧ୍ୟମରେ କହି ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଏହି ନୂତନ ବର୍ଷର ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ଶ୍ରୀଚରଣ ତଳେ ଆମେ ସମସ୍ତେ କାମନା